Dear students, good evening to you all, and I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Okay, and yesterday we went through our class, and that was voicings, and voicings is really a very important part of your English grammar, and it is essential part of your transformation of sentence. Okay, so this topic is undoubtedly so easy. Sometimes it may seem to you very easy at first glance, but actually there are so many toughest questions that may come in this transformation of sentence from voicings, but those are not so easy. Okay, and because there are so many exceptional rules are there in voicings, and I think if you do not study properly and if you don't know the exceptional rules of voicings, it will be very tough for you to write the answer always correctly. Okay, that's why I hope these exceptional rules are really very important for you, and you have to study properly on voicings if you want to get the full marks on transformation of sentence, because in your syllabus there are 10 marks in transformation of sentence, but transformation of sentence does not only mean simple, complex and compound, because transformation contains around 4 topics. One is voicings, another one degree, another one simple, complex, compound, and another one also affirmative, negative, interrogative and exclamatory. Okay, so all these 4 topics together consists this transformation of sentence, which has 10 marks in your syllabus. So I think this topic is really very vast, and the vastest one, I think, and of course it's very tough somehow to the students. If you do not study properly, you cannot get the marks automatically without taking any preparation. So I think you have to work hard, you have to work a lot to do better in transformation of sentence. That's why this is my endeavor here, and I am working. I am just doing everything with you just to make you understand the rules of the transformation of sentence. That's why I started my class yesterday on voicings, and we will go the rest of the class today. Okay, so you are most welcome. Jara ekhane eshecho participating korcho, you are most welcome here, because some of you are participating here. Essentially, I'm really so happy that you are participating in this class, and really it's very inspiring, and I'm really very inspired. I want to have you in this class, and you are cooperating, you are participating here by writing the comments, and you are doing your homeworks, you are sending it by your messengers, and all these are really very essential to make a class effective. And I think you are doing everything, and inshallah we will go to the class. Subject, verb and object থাকবে, and passive usually we get OA V3 মানে object, auxiliary verb, verb past participle form and subject. Okay, তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে how to find out an object কিভাবে পাওয়া যায়। সে অবজেক্ট পাওয়ার জন্য আমরা দেখেছিলাম যে ভার্বকে কি অথবা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। If you ask the verb by what or whom, then we can get the object. About how to find out an object, and then there was a list of the auxiliary verbs that we will need to use in passive to make the passive verb. Okay, and that was V1. If there is subject verb V1 in active, তাহলে আমরা passive গিয়ে am is are plus verb এর past participle form বসাবো। তারপরে আমাদের V2 থাকলে was were plus verb এর past participle form বসাবো, and verb plus ing থাকলে being plus V3, and have has had plus V3 থাকলে have has had been plus V3 বসবে। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম ইসমাম। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মডেলস প্লাস V1 যদি থাকে তাহলে মডেলসের পরে বি বসাতে হয়, অ্যান্ড এখানে অক্সিলারি ভার্বের একটা লিস্ট দেওয়া ছিল, মডেল অক্সিলারি ভার্বের। তাহলে দিস লিস্ট ওয়াজ দিস অক্সিলারি ভার্ব, লিস্ট অফ দিস অক্সিলারি ভার্ব ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো ফর ইউ। এই জিনিসটা আসলে দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, অ্যান্ড দিস সামটাইমস আই কল ইট দ্য সফটওয়্যার, রাইট? সো এই জিনিসটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট, সার্টেনলি ইউ মাস্ট হ্যাভ a lot of problems doing the toughest ones. Okay, and we came to know for the silly examples, and we did it properly. Okay, and then okay, and right, that is the exceptions. আমরা যেটা we started with the exceptions number 1 2 we completed, and exception number 1 bare infinitive. So এখানে দেখো যে he made me play cricket, আমরা এটা করেছিলাম he made me play cricket, সেটা হচ্ছে I was made to play cricket by him.
I was made to play cricket by him. আচ্ছা আমি এখানে তোমাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তোমরা একটু খুব দ্রুত দেখি সলভ করে আমাকে দেখাও। He helped me solve the problem. Write down. He helped me solve the problem. I was helped to solve the problem by him. I did লিখেছো I was helped to solve the problem by him. Yes, absolutely right answer. That's great. I was helped to solve the help by him to solve. By him টা একই প্রিনাথ, by him টা পরে বসাও। I was helped by him to solve the problem. I was helped solving the problem. না সৌমিক আসলে এটা লেখা যাবে না। I was helped to solve the problem by him. Write down. I was helped to solve. I am going next. পরেটাই যাচ্ছি। তাই বা লিখেছো I was helped to solve the problem by him. That's great. Right answer. Thank you very much. Okay, we are going next, and we see in this exception number 2 we came to know about quasi passive. Okay, quasi passive, mangoes tasted sour. Quasi passive sentence এ অবজেক্টটা আগে থাকে, সো ভার্বটাকে আমাদের প্যাসিভের রূপ করে দিলে হয়ে যায়। দেন ম্যাঙ্গোজ ওয়ার টেস্টেড সাওয়ার। আমি তোমাকে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, একটু খুব দ্রুত লিখো যে রাইস সেলস চিপ। রাইস সেলস চিপ। রাইট ডাউন দ্য আনসার। এটা প্যাসিভটা করে দেখো আমাকে। রাইস ইজ চিপ হোয়েন ইট ইজ সোল্ড। গ্রেট। হ্যাঁ, রাইস ইজ সোল্ড চিপ। দ্যাটস গ্রেট। ওকে, তুমি বুঝতে পারছো রাইস ইজ চিপ হোয়েন ইট ইজ সোল্ড। দ্যাটস ফাইন। আর নাজমুল সাকিব উত্তরগুলো ঠিক লিখেছো। তার মানে কোয়াসি প্যাসিভ বিষয়টা হয়েছিল 3। সো আর ইউ রেডি ফর নিউ এক্সেপশন রুলস, এক্সেপশন নাম্বার 3? ওকে, সো নাও সি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। It's okay, thank you. আচ্ছা, সো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আসলে you have to know what is complex sentence, and perhaps you know about the complex sentence. এটা জানো যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমাদের একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে, একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উই মাস্ট এন্ডিউর, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, অ্যান্ড হোয়াট উই ক্যানট কিউর এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, সরি, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তো আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে আগে প্যাসিভ করে নিতে হবে, তারপরে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজটাকে পরে নিয়ে যেতে হবে প্যাসিভ করে। তো এই ক্ষেত্রে হোয়াট উই ক্যানট কিউর এই অংশটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, যেটাকে আগে প্যাসিভ করতে হবে। তাহলে হোয়াট উই ক্যানট কিউর এটার প্যাসিভ করতে হলে আমাদের হোয়াটটা এখানে অবজেক্ট। আসলে উই ক্যানট কিউর হোয়াট, তার মানে হোয়াটটা অবজেক্ট, হোয়াটটাকে আগে নিয়ে আসবো। হোয়াট ক্যান নট বি কিউরড, তারপরে মাস্ট বি এন্ডিউরড বাই আস। প্রথম উত্তরটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। হোয়াট ক্যানট বি কিউরড মাস্ট বি এন্ডিউরড। পারহ্যাপস ইউ গট দ্য আনসার। হোয়াট ক্যানট বি কিউরড মাস্ট বি এন্ডিউরড, এই উত্তরটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। হোয়াট ক্যানট বি কিউরড মাস্ট বি এন্ডিউরড। সো দিস ইজ দ্য রাইট আনসার। তো এটা আমি কিভাবে করলাম লক্ষ্য করো সেটা। হোয়াট উই ক্যানট কিউর, তাহলে হোয়াট উই ক্যানট কিউর এটাকে আমি কিন্তু প্যাসিভ করে প্রথমে নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে হোয়াট ক্যানট বি কিউরড, এটা হচ্ছে প্যাসিভ হোয়াট উই ক্যানট কিউরের। তারপরে মাস্ট এন্ডিউরডটাকে প্যাসিভ করেছি মাস্ট বি এন্ডিউরড, কারণ আমরা জানি ক্যান নট, মাস্ট এগুলো মডেল অক্সিলারি ভার্ব, যার পরে বি বসে, যার পরে কি বসবে, বি বসবে, এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এটার উত্তর হচ্ছে যে হোয়াট ক্যানট বি কিউরড মাস্ট বি এন্ডিউরড। ওকে, সো এই আনসারটা সম্ভবত তোমাদের যদি বুঝতে পারো তাহলে ইউ ক্যান গো টু দ্য নেক্সট রুল, নেক্সট এক্সাম্পল। ওকে, সো ইউ ডু ইট। উই ক্যানট আনডু হোয়াট উই ডু। Just solve it and write down the answer. We cannot undo what we do. Write down the answer of this sentence. We cannot undo what we do. What is done cannot be undone. I did. Absolutely right answer. তোমার উত্তরটা ঠিক হয়েছে। একটার মতো করে আরেকটা করার চেষ্টা করবে। এখানে দেখো যে সাবজেক্ট অবজেক্ট আমি কিভাবে খুঁজে পেয়েছি। উই ক্যানট আনডু এটা হচ্ছে যে একটা অংশ, যেখানে আনডু একটা ভার্ব। হোয়াট উই ডু এইটুকু সেন্টেন্সে আরেকটা পার্ট, যার মধ্যে উই সাবজেক্ট, ডুটা হচ্ছে ভার্ব। এখানে দেখো এই হোয়াটটাই আসলে এই ডু ভার্বের অবজেক্ট, ঠিক আছে? এই জন্য হোয়াট দিয়েই সেন্টেন্সটা শুরু হবে। হোয়াট উই ডু এইটুকের আসলে প্যাসিভ করতে হলে প্যাসিভটা হবে হোয়াট ইজ ডান। হোয়াট উই ডু এর প্যাসিভ হচ্ছে হোয়াট ইজ ডান। ওকে, হোয়াট ইজ ডান। তারপরে ক্যান নট আনতে হবে, ক্যান নট বি আনডান। ওকে, হোয়াট ইজ ডান ক্যানট বি আনডান, বাই আসের প্রয়োজন নেই। তাহলে হোয়াট ইজ ডান ক্যানট বি আনডান। হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস, এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম একটা উদাহরণ।
যেটা হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস, কেউ কি আনসারটা লিখে আমাকে দেখাতে পারবে? হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস ওয়াজ ডিসাইডেড টু বি সোল্ড, না না না, দ্য ডিসিশন ওয়াজ মেড টু সেল দ্য হাউস বাই হিম। আই এম সরি, না সেটা হচ্ছে না। তাহলে এটা একটু বিশেষভাবে খেয়াল রাখো, এটা হবে ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড। ইট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই হিম দ্যাট দ্য হাউস শুড বি, তামিম তারেক কিছুটা হয়েছিল। আচ্ছা, ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড, কিছু না, আসলে দেখো যে এই সেন্টেন্সটা একটু কমপ্লেক্সে চেঞ্জ করে নিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। দ্য হাউস ওয়াজ হাউসকে ডিসাইড করা যায় না বিক্রি করার জন্য, হ্যাঁ। এটা ডিসাইডেড হয়েছিল যে বাড়িটা বিক্রি করা উচিত বা বাড়িটা বিক্রি করা হতো। হি ডিসাইডেড দ্য হাউস টু বি সোল্ড, না বাবা আইদিত হয়নি। ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড। এটা স্পেশালি এই উদাহরণটা মনে রাখবে, এটা কোনো রুলসের সাথে এটা মিলবে না, হ্যাঁ। সো এই উদাহরণটা এইটাই একটা রুলস এবং এটা একটা উদাহরণই, ঠিক আছে। এরকম আসলে হয়তো কেউ দিতে পারে যে হি এর জায়গায় দিতে পারে আই ডিসাইডেড টু সেল দ্য বুক, তাহলে এরকম, কিন্তু তাকে এই রুলসের মধ্যেই থাকতে হবে, হ্যাঁ। তো হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস মানে ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড। এখন আমি যদি বলি যে হি ডিসাইডেড টু রেন্ট দ্য ফ্ল্যাট, হি ডিসাইডেড টু রেন্ট দ্য ফ্ল্যাট, তাহলে কি হবে? ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য ফ্ল্যাট শুড বি রেন্টেড, হ্যাঁ। তাহলে হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য কম্পিউটার, তাহলে কি হবে? ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য কম্পিউটার শুড বি সোল্ড। তাহলে এই উদাহরণটাই কিন্তু এটাই কিন্তু একটা রুলস যেটা তুমি স্পেশালি মনে রাখতে হবে। মনে রাখলে হয়তো তুমি কিন্তু অবশ্যই এটা পরবর্তীতে পারবে, এই ধরনের কিছু যদি দেওয়া হয় তাহলে পারবে। তাহলে এটা নিশ্চয়ই তোমরা মনে রাখতে পারবে, মনে রাখতে পারবে তো? স্যার বাই হিম কই? আচ্ছা, বাই হিমের প্রয়োজন নেই এখানে। আসলে তোমরা অবাক হবে যে অনেক এখন মডার্ন রাইটার্সরা কিন্তু আসলে প্যাসিভে এই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহারই করে না। তো এইগুলো যেহেতু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এই জন্য আমি আসলে বাই হিমটা বসাইনি, তবে তোমরা বসাতে পারো, বাই হিমটা ব্র্যাকেটে রাখলে হবে। ইট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই হিম দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড হবে না, অবশ্যই হবে, তাই বা এটা আরও একটু বেটার হয়। তুমি বাই হিমটা বসিয়ে দিয়েছো, তাহলে আর কোনো প্রশ্নই থাকতো না, হ্যাঁ। তোমার উত্তরটা অ্যাবসলিউটলি রাইট হয়েছে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ মা। আচ্ছা, ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড, ওকে, অথবা ইট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই হিম দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড, ওকে। সে তেমন যদি বাই হিম দিতে চাও দিতে পারো, ইটস নট আ প্রবলেম। তুমি এটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই, দিলেও অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ওকে, আমরা কমপ্লেক্সে এক্সেপশন নাম্বার 3-তে এটা যাচ্ছি। দেখো, সেটা হচ্ছে যে পিপল সে দ্যাট দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্টস। পিপল সে দ্যাট দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্টস। এটাকে প্যাসিভ করে আমাকে একটু দেখাতে হবে, দেখি কে কে এটা পারো। এটা কিন্তু খুব সহজ। আমাদের একটা জিনিস একটু বলে নিচ্ছি যে যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা জানি যে দুইটা ভার্ব থাকবে, এবং যে দুইটা ভার্ব থাকবে সেই দুইটা ভার্ব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুইটা ভার্বই ফাইনাইট ভার্ব কিনা, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুইটা ভার্বই ফাইনাইট ভার্ব কিনা সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। দুইটা ভার্বই যদি ফাইনাইট হয় বা দুইটা ভার্বই যদি ট্রানজিটিভ হয়, তাহলে দুইটা ভার্বেরই পরিবর্তন করতে হবে। এখন একটা ভার্ব ট্রানজিটিভ, আরেকটা ভার্ব সিম্পলি অক্সিলারি ভার্ব বা অন্য ট্রানজিটিভ না, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব, তাহলে সেটার পরিবর্তন হবে না। এই সেন্টেন্সটা লক্ষ্য করো, পিপল সে দ্যাট, এখানে সেটা কিন্তু আসলে ফাইনাইট ভার্ব এবং ট্রানজিটিভ ভার্ব। আর এখানে দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্ট, এখানে ইজ ভার্বের কিন্তু প্যাসিভ করা সম্ভব নয়। তাহলে দ্যাটের পরে দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্ট, এই সেন্টেন্সটুকুর কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না, শুধুমাত্র ওই সের পরিবর্তন করতে হবে। হ্যাঁ, আরতি বলেছো, আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ বাবা, দ্য লায়ন ইজ কল্ড দ্য কিং অফ বিস্টস। হ্যাঁ, এটা এক ধরনের হয়েছে, অ্যাপ্রিসিয়েবল, রাইট। দ্য লায়ন ইজ সেইড টু বি দ্য কিং অফ বিস্ট, সেইড টু বি দ্য, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি রাইট। ইশিক লিখেছো, দ্যাটস গ্রেট, আনসারটা ঠিক আছে। তোমাদের উত্তরগুলো ঠিক আছে, এই দুইটা উত্তরই ঠিক আছে। তবে এটার আনসারটা আমরা যদি রুলসের মধ্যে যাই, এটা তো তোমাদের মতো করে বানিয়ে লিখলে, সো আমরা যদি এটা রুলসের মধ্যে যাই তাহলে আমাকে সে ভার্বটার প্যাসিভ করতে হবে। দ্য লায়ন ইজ কল্ড দ্য কিং অফ বিস্টস। একটু লক্ষ্য করো যে সে, হ্যাঁ ইসমাম লিখেছ দ্য লায়ন ইজ কল্ড দ্য কিং অফ বিস্টস, হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা সবাই একই উত্তর লিখছো।
তো এটা আসলে এইভাবে যদি করি তাহলে দ্যাট দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্ট এটুকু আলাদা থাক, এটুকু পড়ে থাক। এখন আমরা সে ভার্বটাকে প্যাসিভ করি। সে ভার্বটাকে প্যাসিভ করতে হলে তোমার দ্যাট দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্ট এই ক্লজটার একটা প্রোনাউন আনতে হবে। আই ডিড, ইউর আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। ইট ইজ সেড দ্যাট, ওই আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ইট ইজ সেড দ্যাট এই কথাটা কিন্তু আমাদের আনতে হবে। ইট ইজ সেড দ্যাট দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্টস। আকিব, আই ডিড, ইউর আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, গুড। এটাই বলতে যাচ্ছিলাম, এটা মনে হয় দ্য বেস্ট আনসার। ইট ইজ সে ভার্বটাকে দেখো শুধু প্যাসিভ করেছি, আর ইট কোথায় পেলাম? ইট পেলাম হচ্ছে যে দ্যাট দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্ট, এই পুরাটুকু আসলে সে ভার্বের অবজেক্ট। এখন এত বড় একটা অবজেক্ট না লিখে তার প্রোনাউন ইট নিয়েছি আমি। দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিস্ট, ইজ দ্য বিস্ট ইজ সেড বাই পিপল, না দ্যাট দিয়ে শুরু করতে হবে। মাইমুনা, মাইমুনা তুমি এইভাবে আনসার লিখতে পারবে, বাট সেন্টেন্সটা দ্যাট দিয়ে শুরু করতে হবে। দ্যাট দ্য লায়ন ইজ কল্ড দ্য কিং অফ বিস্ট ইজ সেড বাই পিপল, তাহলে সেটা লেখা যাবে। হ্যাঁ, দ্যাট দিয়ে পুরো অংশটাকে সামনে নিয়ে আসতে পারো। আই নো দ্যাট হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, নিশ্চয়ই এটা পারবে। এটা কিন্তু খেয়াল করে তোমরা একটু সলভ করো, একটু লক্ষ্য করো। আই নো, আমি বলে দিচ্ছি, আগে একটু ভালো করে শুনে নাও। আই নো দ্যাট দ্য হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, এটা খুব সহজ, কারণ নো একটা ভার্ব যার সাবজেক্ট হচ্ছে আই, আর এই দ্যাট হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এই পুরোটুকু হচ্ছে নো ভার্বের অবজেক্ট। এখন এত বড় একটা অবজেক্ট না নিয়ে তার পরিবর্তে আমি ইট নিব। কি নিব? ইট। তাহলে ইট নিয়ে সামনে নিয়ে যাব ইট, তারপর নো ভার্বটাকে প্যাসিভ করব, তারপরে মিটা লিখব, তারপরে দ্যাট দিয়ে আবার পরের অংশটাকে আবার প্যাসিভ করব, পরের অংশটাকে আবার প্যাসিভ করব, কারণ এখানে হ্যাজ ডান এটাও কিন্তু একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব। হ্যাঁ, তো তাহলে সেই অংশটাকে আমাদের প্যাসিভ করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে দেখি দেখি কেউ লিখতে পেরেছে। হ্যাঁ, এটা তো আয়েশা সিদ্দিকা। হ্যাঁ, ফাইন মা, তোমার উত্তরটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, ফাইন, উত্তরটা ঠিক আছে। স্যার, সেইড এর পর বাই পিপল দিতে পারবো? হ্যাঁ বাবা, বাই পিপল দিতে পারবে, কিন্তু প্রয়োজন নেই। যদি দিতেই চাও ব্র্যাকেটে দিয়ে রেখো, ঠিক আছে? কারণ আমি বলছিলাম যে পিপল, উই, এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল, এইগুলো সাধারণত বাইয়ের পরে বসানোর প্রয়োজন নেই। তারপরেও তুমি বসাতে চাইলে এটা ব্র্যাকেটে দিতে পারো বা বাই পিপল লিখতেও পারো, এতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই বা কোনো মার্কসও কাটা যাবে না। থ্যাংক ইউ মা। ইট ইজ নোন দ্যাট হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, সোনিয়া পারভিন, রাইট। একটু খেয়াল করো, তুমি এখানে আই শব্দটার কিন্তু কোনো ব্যবহার করনি, যেটা নোনের পরে আসবে। হ্যাঁ, রেহানা আক্তার, তার মানে এটা লামি, সরি, দাঁড়ো এক মিনিট। রেহানা আক্তার মানে হচ্ছে যে আরে নাবিলা। আচ্ছা, নাবিলা, ইট ইজ নোন টু মি দ্যাট দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই হিম, অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যান্সার নাবিলা, থ্যাংক ইউ, কংগ্রেচুলেশন। আচ্ছা, I did, it is known to me that the work has been done by him. Wow, great, fine. It is known to me that the work has been done by him. Wow, fine. এটা it is known to me that the work has been done by him. এই উত্তরটা কিন্তু কারেক্ট হয়েছে। It is known to me that the work has been done by him. That's the right answer. Okay, congratulations. আচ্ছা, তারপরে যাচ্ছি আমরা, দেখো, we know man by the company he keeps. তো এখানটা আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে man is known by the company he keeps, এটা হবে man is known by the company he keeps. ইসরাত লিখেছো, দ্যাটস গুড, ফাইন, কংগ্রাচুলেশন মা, থ্যাংক ইউ, সুন্দর হচ্ছে। man is known by the company he keeps. ওকে, সো তাহলে এই আনসারটা আমরা পেয়ে গেছি, সবাই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। হিয়ার ইউ সি exception number 4 and prepositions except by. Dust covered his face, dust covered his face. ওকে, সো dust covered his face, এটাকে একটু প্যাসিভ করে আমাকে দেখাও তো। dust covered his face, এটাকে প্যাসিভ করে দেখাও। his face was covered by dust. আরতি লিখেছো his face was covered with dust. I did, absolutely right answer. একটু খেয়াল করো বাবা, এখানটা আরতি তোমার উত্তরটা একটু 99% ওকে, 1% মিস্টেক আছে। সেটা হচ্ছে যে বাই বসবে না। আমি কিন্তু উপর দিয়ে দেখো হেডলাইনটা লিখে দিয়েছি, এক্সেপশন নাম্বার 4 প্রিপোজিশনস এক্সেপ্ট বাই, মানে বাই বাদে যে প্রিপোজিশনসগুলো ব্যবহার করতে হয় সেইগুলো আমি কিন্তু এখানে শেখাবো। দ্যাটস ওয়াই বাই হবে না, এটা কিন্তু উপরে হেডলাইনের মধ্যে লিখে দেওয়া আছে। ওকে,
সো হিজ ফেস হ্যাজ বিন কাভার্ড কেন আসলো, এখানে শুধু কাভার্ড V2 আছে, তাহলে V2 থাকলে কি ওয়াজ হবে না, ওয়াজ ওয়ার প্লাস V3। মাইমুনা, তুমি হ্যাজ বিন কোথায় পেলে বাবা? এখানে আমরা তো ওই রুলসে জেনেছি। ইট ইজ লুকিং লাইক ইউ আর টিচিং ইন এ প্রজেক্টর, সো গুড, ওকে, থ্যাংক ইউ মা। আচ্ছা, হিজ ফেস, তাহলে কি হবে, হিজ ফেস ওয়াজ কাভার্ড উইথ ডাস্ট, তাহলে কি হবে, হিজ ফেস ওয়াজ কাভার্ড উইথ ডাস্ট, ফেস ওয়াজ কাভার্ড উইথ ডাস্ট, ওকে। এটা হচ্ছে যে অবজেক্ট, যেটাকে আমি সামনে নিয়ে আসলাম, হিজ ফেস, তারপরে কাভার্ড হচ্ছে যে V2, যেখান থেকে আসবে ওয়াজ ওয়ার প্লাস V3, ঠিক আছে, ওয়াজ ওয়ার প্লাস V3, তারপরে এখানে বাই বসবে না, এটা উইথ হবে, এবং উইথ বসিয়েছি, আর সাবজেক্ট এই ডাস্ট, এটা কিন্তু আমি ডাস্টটা এই যে সাবজেক্ট, যেটা অবজেক্ট বানিয়েছি, ওকে। ঠিক আছে মা, আর সমস্যা নেই। আচ্ছা, তাহলে হিজ ফেস ওয়াজ কাভার্ড উইথ ডাস্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি শুধুমাত্র কাভার্ডের পরে উইথ বসাবো, আর কোথায় বাই ছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশনস বসতে পারে, তো সেটা আমরা একটু জেনে নিব। এখানে উইল গো ফর আ লিস্ট দেয়ার। দেখো, আমরা একটা লিস্টে যাচ্ছি এখন, আমি তোমাদেরকে একটা লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি এখানটায়, যে প্লিজড অ্যাট, প্লিজড উইথ। তোমরা একটু খেয়াল করো, প্লিজড অ্যাট মানে কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট, আর প্লিজড উইথ হচ্ছে যে কারো উপর সন্তুষ্ট, ওকে। তাহলে তো আমরা এখানে একটা চার্ট দিয়েছি, দেখো একটা চার্ট, ক্যান ইউ সি দ্য চার্ট? এখানে চার্টটা দেখতে পাচ্ছ কি না? এখানে একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে। সো এই চার্টটার মধ্যে কী কী বলা আছে, যে প্লিজড অ্যাট, প্লিজড উইথ, নোনের পরে টু বসে, স্যাটিসফাইডের পরে উইথ, শকড অ্যাট, অ্যানয়েড উইথ, সারপ্রাইজড অ্যাট, তারপরে সারপ্রাইজড উইথ, হ্যাঁ, তারপরে কন্টেইনড ইন, মার্ভেলড অ্যাট মানে আশ্চর্যান্বিত হওয়া, ইন্টারেস্টেড উইথ পার্সন হলে, এক্স্যাক্টলি, এটা মুর্শিদা আক্তার, দ্যাটস রাইট, অ্যাবসলিউটলি, আমি এটাই বোঝাতে চাইছি বাবা, যে ইন্টারেস্টেডের পরে উইথ পার্সন হলে, মানে উইথটা হবে যখন পার্সন হবে। আচ্ছা, তাহলে এই চার্টটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি, যে এই প্লিজড অ্যাট, প্লিজড উইথ, নোনের পরে টু, স্যাটিসফাইডের পরে, এই স্যাটিসফাইডেরটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, স্যাটিসফাইডের পরে সবসময় কিন্তু উইথ হবে, স্যাটিসফাইডের পরে অ্যাড বসে না, হয়েছে। সো আই এম গোয়িং নেক্সট, এরপরে যাচ্ছি, নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছো তোমরা। আচ্ছা, এখন দেখো, হি গেভ মি আ বুক, ওকে। হি গেভ মি আ বুক, এটা ঠিক আছে, হি গেভ মি আ বুক, এটাকে প্যাসিভ করো, যেখানে ডাবল অবজেক্টের কথা বলা হচ্ছে, কি বলা হচ্ছে, ডাবল অবজেক্ট, হি গেভ মি আ বুক। সো এটা দেখো যে এটা হবে আই ওয়াজ গিভেন আ বুক বাই হিম। আমাদের যখন ডাবল অবজেক্ট থাকবে, আমাকে হ্যাভ বিন হতো, হ্যাঁ, হ্যাভ বিন হতো, রাইট, ঠিক বলেছো। তো হি গেভ মি আ বুক, আমাদের এখানে যখন ডাবল অবজেক্ট থাকবে, তখন একটা ডিরেক্ট, একটা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট থাকবে, যেটা ব্যক্তিবাচক সেটা হচ্ছে যে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, আর যেটা বস্তুবাচক সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট। সো এই ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট দুই ধরনের যদি অবজেক্ট থাকে, তাহলে আমরা পার্সোনাল অবজেক্ট, যেটা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, এটা দিয়ে আসলে করার চেষ্টা করব। সো মিটা এখানে হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, এ বুক হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট। এখন মিটাকে আমি আগে নিয়ে যাব, আই ওয়াজ গিভেন আ বুক বাই, we have been seized with the tension of COVID-19, right? Thank you বাবা। তাহলে দেখো, এখানটায় আমরা লক্ষ্য করি যে হি গেভ মি আ বুক, আই ওয়াজ গিভেন আ বুক বাই হিম, অথবা এ বুক ওয়াজ গিভেন টু মি বাই হিম। তাহলে ডাবল অবজেক্ট যখন থাকবে, আমরা যে কোনোটা দিয়েই করতে পারবো। সো ইউজুয়ালি প্রেফারেবল হচ্ছে পার্সোনাল অবজেক্ট দিয়ে করা। সো এখানে আবার আরেকটা উদাহরণ দেখি, হি বট মি আ শার্ট, তাহলে এটা একটু প্যাসিভ লিখে আমাকে দেখাতে পারবে, হি বট মি আ শার্ট? সেটা না, আসলে এখানটায় যদি দুই ধরনের অবজেক্ট রয়েছে, একটা ডিরেক্ট, ইনডিরেক্ট, মি আর এ শার্ট, দুটো অবজেক্ট, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসলে একটু লক্ষ্য করবে, মিটা আসলে অবজেক্ট না, কেন অবজেক্ট না, সেটার অবশ্যই তোমার মনের মধ্যে এখন প্রশ্ন জাগবে, স্যার মিটা কেন অবজেক্ট না? মিটা অবজেক্ট না, কারণ হচ্ছে যে এখানে একটা ফর শব্দটা আন্ডারস্টুড আছে, হি বট ফর মি আ শার্ট,
হি বট ফর মি আ শার্ট। এখানে দেখো এই ফর শব্দটা আন্ডারস্টুড আছে। এই ফর শব্দটা, এই মিটা আসলে ফরের অবজেক্ট, প্রিপোজিশনের অবজেক্ট। এই জন্য আসলে এই মি দিয়ে ইয়ে করা যাবে না, এটা এ শার্ট দিয়ে করতে হবে অবশ্যই। এ শার্ট ওয়াজ বট টু মি না, ফর মি হবে, রাইট? আইদি তোমার উত্তর ঠিক হচ্ছে। এ শার্ট ওয়াজ বট টু মি না, এ শার্ট ওয়াজ বট ফর মি বাই হিম। আমার আমার জন্য, এখানে ফর শব্দটা এই সেন্টেন্সে ছিলই। হ্যাঁ, তো সেই এ শার্ট ওয়াজ বট টু মি না বাবা, আই এম সরি। আয়শা লিখেছে এ শার্ট ওয়াজ বট ফর মি বাই হিম, এক্সিলেন্ট। আয়শা সিদ্দিকা, ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। আই ওয়াজ বট আ শার্ট বাই হিম না, আরতি আই এম সরি মা, তোমার উত্তরটা এই শার্ট দিয়েই লিখতে হবে। হ্যাঁ, এই শার্ট ছাড়া হবে না, এই শার্ট এটা দিয়ে লিখতে হবে। এ শার্ট ওয়াজ বট ফর মি বাই হিম, দ্যাটস দ্য রাইট অ্যান্সার। যারা লিখতে পেরেছো তাদের উত্তর ঠিক হচ্ছে, অথবা না লিখতে পারলে এটা ঠিক করে নাও। ইসমাম বাবা, শুধু ফর হবে, টু না বাবা, টু হবে না, ফর হবে, শুধু আইদিদের আনসারটা রাইট হচ্ছে। দ্য বয় লাফড এট দ্য লেম ম্যান, দ্য বয় লাফড এট দ্য লেম ম্যান, ইউ সি, দ্য বয় লাফড এট দ্য লেম ম্যান। সো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে দেখো যে এটা কঠিন কিছু না, এখানে ডাবল অবজেক্ট না, যদিও এই গ্রুপে পড়ছে না এটা, কিন্তু এখানে ডাবল প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে। কিভাবে দেখো, এই ভার্বটার লাফটের পরে কিন্তু অ্যাট আছে অলরেডি। হ্যাঁ, তাহলে এটার প্যাসিভ করতে হলে অবজেক্টটাকে আগে যদি নিয়ে যাই আমরা, দ্য লেম ম্যান, তারপরে ভার্বটা ওয়াজ লাফড অ্যাট, তারপরে বাই দ্য বয়। তোমাদের অনেক সময়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চারা যে বিষয়টার জন্য কনফিউজড হয় সেটা হচ্ছে যে লাফটের পরে অ্যাট শব্দটা দিতে কিন্তু তারা ভুলে যায়। হ্যাঁ, তারা ভাবে যে অ্যাট বাই কেমন যেন দুইটা প্রিপোজিশন পরে বসছে, আসলে সেটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটাই রুলস। কারণ ওখানে তো অ্যাট আছেই, লাফ অ্যাট মানে আসলে উপহাস করা, ঠিক আছে? সো অ্যাট যদি না দাও তাহলে লাফের যে অর্থ সেটা কিন্তু আসলে এক্স্যাক্ট থাকবে না। দ্যাটস ওয়াই তোমাকে লাফের পরে অ্যাট দিতে হবে। দ্য লেম ম্যান ওয়াজ লাফড অ্যাট বাই দ্য বয়, ঠিক আছে? উই কল্ড হিম আ ফুল, হি ওয়াজ কল্ড আ ফুল বাই আস। তারপরে রাইট, আই এম সরি। আচ্ছা, আমরা এই we were learning about the watches, and this is a very important topic for you, and because this is the part of your transformation of sentence, which is the most important part, I think. Okay, I think you are understanding it properly. If you have any kind of problem, you can go to your comment box and you can just write down what are your problems. Then I will try to individually, you can also ask me questions if you want to know